بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہمارا پنجاب قرآن بورڈ کے جو خیالات ہیں، جو نوٹیفیکیشن ہے، جو تحریر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے، اور اس سے قبل جو ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بات کی تھی، اس سے مراد آپ کو یا آپ جیسے سننے والوں کو ہرٹ کرنا، تکلیف دینا، ان کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایمان اور عمل میں مضبوط ہو، اور بالخصوص ایمانیات میں کوئی بھی ایسا نقطہ در نہ آئے کہ جس سے ایمان کے ضائع ہونے کا صحیح خدشہ موجود ہو۔ یہ عنوان جو اس وقت جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ مرزا جیلمی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس دور و نزدیک سے ان سے ہمدردی ہے، اور کسی بھی طالب علم کو اپنے استاد سے ہمدردی ہونا یہ اخلاقی اور شرعی طور پہ لازمی اور ضروری نتیجہ ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ ایمانیات کے خلاف بات ہے، تو وہاں بیجا اگر ہم حمایت کریں گے، اور کہیں خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کی بھی کوئی حمایت کسی کفریہ کلمہ پر اور ایمان کے مخالف اگر کوئی حمایت ہوگی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے، ہمارا اپنا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا جیلمی وہ اولیاء اور صلحاء کے بارے میں غیر مناسب زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی مراد تحت قدرت اور تحت توحید باری تعالیٰ ہی ہونی چاہیے۔ اگر اس سے مخالف ہو تو یہ ہمارا ان کی رائے سے اختلاف کرنا بھی درست رویہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی امور ہیں جن کے اوپر آج تک وہ بات کرتے رہے، اس وقت جو چیز ہم آپ کے سامنے تشتسبام کرنا چاہتے ہیں، سورسفلی آپ کے علم میں ہوگا، یہ لیٹر نمبر ہے، انکوائری نمبر ہے 4552/25 dated 25/8/225، اور یہ مسٹر نوید اسلم ہیں، سب انسپیکٹر، اور یہ سب انسپیکٹر ہیں پولیس اسٹیشن NCCIA کے۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے پنجاب قرآن بورڈ کو۔ پنجاب قرآن بورڈ کیا ہے؟ پنجاب قرآن بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جو حکومت نے جہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات پیدا ہو جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے آئین، قرآن اور شریعت سے متصادم ہو، یا اس کی کوئی تشریح کرنا مقصود ہو، تو پنجاب قرآن بورڈ اس کے لیے گورنمنٹ کا اتھورائزڈ ادارہ ہے۔ اس کا 25/8/2025 کا 4552/25 یہ لیٹر نمبر ہے، اور اس میں جو کہا گیا ہے وہ من و ان ہم آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس عنوان پہ بات کر چکے کہ اہل ایمان کو قرآن عظیم نے رائنا کے الفاظ کے استعمال سے منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ کو جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ چانی ہو، تو اس وقت اہل ایمان آپ وقولون زرنا کے الفاظ سے خدمت اقدس میں علی صاحب الصلاۃ و تسلیم عرض گزار ہوا کرو۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کے اوپر مفصل بات ہو چکی کہ رائنا چونکہ مشکوک لفظ تھا اور اہل نفاق کی طرف سے غلط معنوں میں استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے اس سے ممانعت کی گئی تھی۔ بالکل اسی تناظر میں یہ جو پنجاب قرآن بورڈ کا لیٹر ہے، اس کے مدرجات ملاحظہ فرمائیے۔ لکھا ہے پنجاب قرآن بورڈ کی کمیٹی کا اجلاس بابت حصول رائے انکوائری نمبر
4552/25 मोरखा 25/8/2025 मोरखा 2 सितंबर 2025 बरोज मंगल बवक्त 11:30 बजे दिन बमकाम दफ्तर पंजाब कुरान बोर्ड में ज़ेर दस्तखती की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इसमें जनाब मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, हमें नहीं पता कि मौलाना ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी किस अकीदा के और किस मसलक की शख्सियत हैं या इनके दीगर साथ जो लोग हैं और जिन्होंने चेयर किया है ये किन ख्यालात के लोग हैं। और यहाँ पे ख्यालात मकसूद नहीं है, इस्लाम और अहले इस्लाम का ये मसला जो इस वक्त 295C के तहत मुकदमा दर्ज है मिर्जा जेलमी उनके खिलाफ, उसके ऊपर अवामुन नास की जो राय बनाई जा रही है और शाहजेब खानजादा और इस तरह के दीगर लोगों ने भी आकर उसके ऊपर बात की है। और वहां पे भी अहले दानिश कहलाने वालों के ने, हमें नहीं पता कि मुकम्मल बात को सामने रखकर, यकीनन अहले दानिश कहेंगे तो मुकम्मल बात सामने होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी आरा मिर्जा जेलमी के हक में दी। कुरान बोर्ड ने क्या लिखा है कि मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, जनाब मौलाना ताहिर अकील आवान और मोहतरमा सैयदा मासूमा नकवी साहिबा ने शिरकत फरमाई और बजरिया व्हाट्सएप जनाब डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद ने शिरकत फरमाई। इजलास में नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA की जानिब से भेजे गए सवालात के बारे में तवील गुफ्तो शनीद हुई और दर्ज झैल राय पर तमाम अहबाब ने इत्तफाक फरमाया। अब जो लेटर के मदरजात हैं इनमें एक लफ्ज ऐसा है जिसको हम यहाँ लेटर में मुदरजा होने के बावजूद दोहराएंगे नहीं, और वो आपको जैसे ही ये लेटर के दीगर मदरजात आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से इस बात का इदराक हो जाएगा कि मसला ज़ेर बहस क्या है। सवाल नंबर 1, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से कहे गए मुदरजा बाला नंबर 1 पर कहे गए कलिमात दुरुस्त हकायक पर मबनी है? वो इन्होंने डिस्क्लोज किया, वो सवाल भेजा, उस सवाल को इन्होंने नहीं लिखा और हमें इल्म में होने के बावजूद हम उस सवाल को एहतियात मलूज़ खातिर रखते हुए और दरीदा धानी से बचने के लिए और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो एहतराम मोहब्बत और ईमान की बुनियादी ज़रूरत का तकाजा है उसके तौर पे दोहरा भी नहीं रहे। दूसरा सवाल यहाँ कहा गया है कि सवाल नंबर 2, क्या वाकई उम्मत मुसलमा के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हदायत का जरिया थे और इन्हें ब्रैकेट में नाउज़ुबिल्लाह सिर्फ बकरियां चराने के अलावा कोई किसी काम का तजर्बा न था? इस दूसरे सवाल का जवाब मांगा गया है। जवाब में पंजाब कुरान बोर्ड ने लिखा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के कहे कि ये कलिमात हकायक पर मबनी नहीं, कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और दुनिया की जामे तालीमात लाए हैं और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी तजारत, सियासत व दीगर उमूर में जामे सिफात की हामिल शख्सियत थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब ताजिर भी थे, कामयाब सिपहसालार भी और कामयाब हुक्मरान भी थे। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकरियां चराना इसकी हिकमत में असलाफ ने लिखा है कि उम्मत की कामिल निगहबानी की सिफ्त को आला दर्जे तक पहुंचाने का एक सबब है। अच्छा, ये एक उन्होंने लिखा है। ये जरूरी नहीं है कि इस राय के साथ भी मुकम्मल इत्तफाक किया जाए, लेकिन कुरान बोर्ड के अल्फाज ये हैं कि कमाल तक पहुंचाना की हिकमत है। और फिर लिखा है कि लिहाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मज़कूरा कलिमात को ऐसे अंदाज से कहना सरासर जहालत, हमाकत और सख्त बेअदबी में आता है। चुनाचे उलमा ने वाज़े लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को शायरा यानी छोटा बाल कहना भी सख्त बेअदबी है और अहानत की नीयत ही नहीं बल्कि इस अंदाज से भी मनसूबात नबविया का जिक्र सख्त बेअदबी है। अब पहले होता यह है कि दरीदा धन बनाया जाता है लोगों को और फिर जो चीज ज़हन। सवाल नंबर 3, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से कहे गए मुदरजा बाला नंबर 2 पर कहे गए कलिमात में तौहीन रसालत का अंसर पाया जाता है? उनसर या अंसर पाया जाता है पूछा गया है सरी तौहीन। लेकिन मुलाहिजा कीजिए कि पंजाब कुरान बोर्ड में क्या जवाब लिखा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से कहे गए अल्फाज और कलिमात में शदीद तरीन तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाई जाती है। ईसाई बरादरी के रहनुमाओं का
تردیدی بیان بھی آ چکا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ایسے الفاظ نہیں کہتے اور نہ ہی ایسا کوئی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ باقی اسلامی عقیدے کے مطابق وہ لفظ جو اس وقت گردش کر رہا ہے اور امام مہدی علیہ السلام جس کے مقابل آئیں گے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا مصداق ایک خاص فرد ہے جو قرب قیامت میں آئے گا اور زمین میں خوب فتنہ اور شورش برپا کرے گا، اور انجینئر محمد علی مرزا کا قرآن کی آیت کو بنیاد بنا کر ایک عیسائی لڑکی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اس فرد جو شورش مچائے گا اس کی اصطلاح لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، کہتی ہو تب بھی اس کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، یہ بھی سراسر جہالت، یعنی انجینئر صاحب نے کہا کہ اجازت دی گئی ہے تو قرآن بورڈ نے یہ کہا ہے کہ یہ سراسر جہالت، حماقت اور قرآن مجید کی معنوی تعریف ہے۔ آیت قرآنی میں تو فقط اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، جبکہ احادیث میں ایسے متعدد واقعات موجود ہیں کہ اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے بھی توہین رسالت کی تو ان کو اس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کی باندی اور یہودیہ عورت سما بنت مروان بطور مثال ہے۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کا کہنا کہ ایسی جناب والا کا کہنا کہ ایسی عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے بدترین گستاخی کی مرتکب ہو، اس کے ساتھ بھی قرآن نے نکاح کی اجازت دی ہے، یہ سراسر گمراہی اور تحریف اور توہین قرآن بھی ہے۔ یعنی آپ سمجھ کے ہوں گے کہ بنیادی طور پہ انجینئر محمد علی مرزا نے نکاح کتابیہ کو بنیاد بنا کر تو غیر مناسب الفاظ استعمال کر کے تو یہ دعویٰ کیا تھا اپنی گفتگو میں، جس پر یہ 295 میں ماخوذ ہیں کہ نکاح کتابیہ اگر وہ یہ لفظ بھی استعمال کرتی ہو جو نعوذ باللہ من ذالک انتہائی دھریدھانی ہے، تو اس کے باوجود اس نکاح کتابیہ کے ساتھ نکاح جائز ہے، حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ مرتکب ہوگی گستاخی کی، اور ملکی قانون کے مطابق 295 میں وہ پروسیکیوٹ اس کے اوپر مقدمہ چلے گا۔ سوال نمبر 4، کیا ایک مذہبی اسکالر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پاک ہستی، صحابہ اکرام، اہل بیت، ازواج مطہرات کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ مناسب ہے؟ بے شک آپ کسی ملعون کے کہے ہوئے الفاظ ہی ایز اٹ از بتانا چاہتے ہوں، یعنی سوال یہ کیا گیا ہے کہ کسی لعنتی نے اگر وہ الفاظ استعمال کیے ہوں جو غیر مناسب ہوں، جو بے ادبی کے زمرے میں ہوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات علیہ السلام علیہ الرضوان کے لیے، تو وہ ایز اٹ از اگر آپ بتانا چاہتے ہوں تو کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ یہ سوال پنجاب قرآن بورڈ کے سامنے رکھا گیا۔ ملاحظہ کیجئے پنجاب قرآن بورڈ کا جواب۔ اگر کسی کا مقصد کسی کفریہ یا گستاخی پر مبنی عبارت کے رد کرنے کا ہو تو نقل کفر نباشد جیسے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، اور کہنے کا انداز ایسا ہو کہ اس کفریہ عبارت کو رد کیا جا رہا ہے تو پھر وہ جملہ دہرایا جا سکتا ہے۔ جبکہ اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا نے دھریدھانی کے ساتھ اور بڑی سر اٹھا کے اور سینہ تان کر ایسی گفتگو کی ہے کہ جو رد کے لیے بہرحال نہیں کہلائی جا سکتی۔ تو پھر ملاحظہ فرمائیے، اس کفریہ عبارت کو رد کیا جا رہا ہے تو پھر وہ جملہ دہرایا جا سکتا ہے، مگر محتاط الفاظ اور محتاط انداز کے ساتھ۔ باقی جو عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا نے مسیحی برادری کی طرف منسوب کیا وہ عقیدہ مسیحی برادری کا نہیں ہے، اور اس کی تردید مسیحی برادری کی طرف سے بھی آ چکی ہے۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کے توہین آمیز کلمات پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے عیسائیوں کے کفریہ اور گستاخی پر مبنی عقائد کو نقل کیا ہے۔ تو جب ان کے عقائد ہی نہیں ہیں تو پھر نقل کرنے والی بات اور اس کا اظہار یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کے توہین آمیز کلمات پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے عیسائیوں کے کفریہ اور گستاخی پر مبنی عقائد کو نقل کیا ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے تو ان پر فقط الزام لگایا ہے اور یہ الفاظ و کلمات اس کے اپنے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا،
कुरान बोर्ड कह रहा है, इसके अपने हैं और जो मुनासिब नहीं है बल्कि तौहीन रसालत में आते हैं कि जुमरा में आते हैं। और अगर कोई मसीही इस तरह की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है तो वो भी तौहीन ही के जुमरे में आएगी, क्योंकि मसीहों के बुनियादी अकायद में ये बात शामिल नहीं है। और अगर कोई मन गढ़ अकायद बनाकर मुसलमानों की दिल आजारी करे, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने गुस्ताखाना अल्फाज मसीही बरादरी की तरफ मंसूब करके मुल्क के अंदर मुसलमानों और मसीहों के दरमियान नफरत पैदा करने की भी कोशिश की है, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार और फसाद पैदा होने का भी खदशा है। नीचे दस्तखत हैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद करीम खान, कन्वीनर कमेटी पंजाब कुरान बोर्ड के। अब ख्वातीन व हजरात, हमें जो नतीजा अखज़ करना है वो सिर्फ इतना है कि वो लोग जिन्होंने शाहजेब खानजादा के साथ या अदरवाइज जो सिलसिला एक जारी है और इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और मोहम्मद अली मिर्जा जेलमी को डिफेंड करने और उसका दिफा करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के बारे में हमारी राय, जो कि हम एक आम से मुसलमान हैं, या उलमा और मुफ्तियान दीन की राय अगर वो किसी मसलक को रिप्रेजेंट करते हों तो उसके ऊपर मुताद्दद एतराज़ात किए जा सकते हैं। लेकिन पंजाब कुरान बोर्ड के इन अल्फाज और इस लेटर जो हमने आपको उसके नंबर के साथ पढ़ के सुनाया, पढ़कर सुनाने का मकसद अदालती कार्रवाई है। अदालती कार्रवाई में कोई बंदा दखील नहीं हो सकता और जो प्रोसिक्यूट हो रहा हो मामला उस पर राय जनी नहीं करते। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी के साथ ये अवामुन नास को बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि मिर्जा जेलमी तो बहुत बड़े तौहीद परस्त हैं और बहुत बड़े मुसलमान हैं, बहुत बड़े मवाहिद हैं, और उनके ऊपर अगर कोई इल्जाम 295C का है जो हमने नहीं लगाया, जो अवामुन नास ने नहीं लगाया, वो जो मुल्क की मुक्तदर और मुनज़्ज़म FIA जैसी तहरीक है, इदारा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने ये चीजें देखी हैं। और ये हम तो जो मुद्दई हैं कादरी साहब गालिबन गुजरात से, उनके शुक्रगुजार हैं। और ये एक दीगर बात है कि 161 में किन उलमा को शामिल किया गया है जो उसकी गुनाहगार करार दे दिया गया है मिर्जा को, और उसका चलान आ चुका है, उसी दिन चलान आ चुका है, पिछले हफ्ते वाले दिन, जब ये गालिबन 16 नवंबर है कि जब ये सेशन कोर्ट से फिर जमानत मनसूख हुई थी। 4 दिसंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है जिसमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हुदूद व क़यूद के बारे में बात की गई है, तो उसको बुनियाद बनाकर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हवाले से 4 दिसंबर तारीख है और उसमें अदालत ने एज पर प्रोसीजर, जिस तरह के होता है कि अगर आप किसी को पार्टी बनाते हैं उसके बारे में कहते हैं कि उसमें ये कोताहियां हैं, ये गलतियां हैं या इख्तियारात से तजावुज है, तो वो उसकी वजाहत, एक्सप्लेनेशन मांगना और उसको सामने रखकर फैसला करना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट मामला है। लेकिन उसको भी बुनियाद बना के तो जिस तरह के घुंघरू तोड़े जा रहे हैं, हमारा जाती तौर पे कोई किसी शख्स के साथ या किसी तरह के अकायद बयान करने वाले के साथ कोई जाती मुखासमत की बात नहीं है। ईमानियात को बचाना और उसके ऊपर अपने सुनने वालों, अपने मोहब्बत वालों को, ख्वाह वो एक शख्स ही क्यों ना हो, उसके ईमान की तरफ उसको तरगीब दिलाए रखना ये अज़बस ज़रूरी है। जिन लोगों ने गलत फहमी की बुनियाद पर यकीनन हमायत की है, अल्लाह ताला के हुजूर उन्हें तौबा करने की ज़रूरत है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना इस्तगासा पेश करने, दरूद शरीफ के साथ माफ़ी तलब करने, अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी तलब करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है कि जब तक मुकम्मल चीज़ों को जांच न लिया जाए और उनको सामने न रख लिया जाए, ख्वाह वो मशहूर व मारूफ एंकर हूँ और बड़ी टीवी स्क्रीन हो, या मशहूर व मारूफ नाम न हूँ इनके क्या कहना चाहिए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मुबल्लिगीन के, या मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स के नाम हूँ, उन्हें ये ज़रूर देखना और परखना चाहिए कि अगर उनसे कोई बात सरजद हुई है, स्टूडेंट्स से हुई है या उनकी हमायत करने वालों से हुई है, और उनके सामने ये जांच और परख आ जाए कि दर हकीकत मामला इससे मुख्तलिफ था, तो रुजू लाने में कोई हरज नहीं है। हम ज़ाती तौर पे अल्लाह के हुजूर
रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से मुआफ़ी के ख्वास्तगार हैं कि हमसे अब तक और इस मामले में अगर कोई ऐसी बात जो दुरुस्त पैमाने पे नहीं थी और हमें किसी वजह से कोई कोताही का सबब बनी तो रब्बुल आलमीन हमें मुआफ़ फरमाए और हमें सुनकर या हमें हमारे साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करने वाले दोस्त जो हैं उनकी तरफ से अगर कोई ऐसी बात हुई हो तो रब्बुल आलमीन सबको माफ़ करे। ये 295C का मामला है और ये प्रोसिक्यूट होना है और ये जब इसका ट्रायल मुकम्मल होगा, समाअत होगी, तो जो हक़ाइक़ हैं वो तश्त असबाब यकीनन हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन हमारे थोड़े कहे को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल, कौसा।